इट इज जस्ट लाईक अ ट्रान्झॅक्शन, एक प्रकारचा व्यवहार आहे ते. आपण हायर परचेस सिस्टम असू दे किंवा इन्स्टॉलमेंट परचेस सिस्टम असू दे, याच्यामध्ये काय करत असतो, जो आपण व्यवहार केलेला आहे तो व्यवहार 100% the transaction is not completed due to non-payment of the 100% amount of that purchase or that sales of the goods. So there are the installments. In hire purchase, it is known as hire charges, and in installment purchase system, it is known as an installment. So hire purchase means a transaction where goods are purchased or sales on the basis of the payment will be made by installment. Each installment paid will be treated, will be known as hire charges. So if you default any installment, the seller will be entitled to get the refund of or recovered or sales or forfeited the goods sold to you. Hire purchase system मध्ये, suppose you purchase machinery for rupees 20,000 on the under the hire purchase system. 20,000 ची एक machinery खरेदी केली, and you paid signing amount rupees 4,000 and agreed the remaining 16,000 in 3 installment. That is 5,000, 5,000, 6,000, 5,000, 5,000. So 20,000 you should pay. But suppose you pay signing amount 4,000, then 6,000 first installment, again second installment you paid rupees 5,000. Total you have paid rupees 15,000. But last installment you are defaulter, you are not paid. So the seller will forfeit, FORFEIT, forfeit म्हणजे जप्त करणे, forfeit your machine, and also seller will not refund your 15,000 money to you. So this is the difference, because the ownership of the machine, ownership of the goods is transferred after the last payment of the installment under hire purchase system. So this is the hire purchase system. And in installment system, it is reverse, that under installment purchase system, the goods are sold or purchased by installment. Each installment is known as each amount paid as an installment. But if you have default to pay any amount, suppose you paid 4,000 agreement amount and take the machine for rupees 20,000. Then if you don't pay any installment, then seller will not be entitled to get refund or forfeit the machine. तो तुमचं तो मशीन जप्त करू शकत नाही, जरी तुम्ही पुढचे हप्ते नाही दिले तरी सुद्धा, because the ownership of that goods sold or purchased is transferred immediately to customer after the signing amount paid. Agreement amount ज्याला आपण इशारत म्हणतो, ती दिल्यानंतर लगेच ती त्या वस्तूची मालकी त्या कस्टमरला दिली जाते. So this is the difference between hire purchase system and installment system. हे नोट करून ठेवा, हे तुम्हाला विचारायला सांगता आलं पाहिजे, MCQ ला हे येत असतं, लक्षात घ्या. हे 2-4 प्रश्न दोन्हीच्या याच्यावर अवलंबून आहेत. आता बघा, हे जे हायर परचेस ऍक्ट आहे हा कधीचा आहे आणि तो कधीपासून सुरू झाला, कोणाला सांगता येईल का? 1972. Yes, Hire Purchase Act of 1972. And from when it came into force? कोणत्या वर्षी? September 1973. Very good. 1st of September 1973
This act came into force from 1st of September 1973. अशा पद्धतीचे 10 तरी प्रश्न तुम्हाला ह्या हायर पर्चेस इन्स्टॉलमेंट सिस्टमवर येऊ शकतात. ते तुम्हाला करायचे आहेत बिकॉज द हायर पर्चेस ट्रान्झॅक्शन्स आर गव्हर्न्ड बाय द हायर पर्चेस ऍक्ट 1972. म्हणजे काही ह्याच्यामध्ये काही लिटिगेशन्स निर्माण झालेले असतील, काही अडचणी निर्माण झालेल्या असतील, तर त्यासाठी तुम्हाला ह्या ऍक्टच्या खाली तुम्हाला तक्रारी करता येतात किंवा त्या तक्रारीचं निवारण करता येतं. ग्रीव्हन्सेस आर redressed under the हायर पर्चेस ऍक्ट 1972. अशा पद्धतीनं हा हायर पर्चेस आणि इन्स्टॉलमेंट पर्चेस सिस्टम हे त्याच्यामध्ये आहे. ह्याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? हायर पर्चेस सिस्टम आणि इन्स्टॉलमेंट पर्चेस सिस्टम मध्ये मेजर डिफरन्स काय? व्हॉट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन हायर पर्चेस अँड इन्स्टॉलमेंट पर्चेस सिस्टम? कोण सांगतंय? मी आताच सांगितलेलं आहे. कोणाला सांगता येतं का? सांगता येतं का? काय डिफरन्स आहे? फरक काय? कोण सांगतंय? श्रावणी बिरादर आहे का? कोण सांगतंय? नाही सांगता येत. आता सांगितलं की किती वेळ झालं सांगून? व्हॉट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन हायर पर्चेस सिस्टम अँड इन्स्टॉलमेंट पर्चेस सिस्टम? हे जर नाही कळालं तर प्रश्न 100% विचारणार आहे ते. कोण सांगताय? खरेदीच्या 2 पद्धती आहेत. खरेदी पद्धत ज्या हप्त्याने घेतो आपण म्हणतो त्याला एक हायर पर्चेस आणि इन्स्टॉलमेंट पर्चेस. मग हायर पर्चेस आणि इन्स्टॉलमेंट पर्चेस सिस्टम मध्ये काय फरक आहे? लवकर लवकर सांगायचं आहे. If आवाज any येतो ना? installment fail to pay by the vendee, then the vendor will be entitled to forfeit the goods without refunding any amount. इन्स्टॉलमेंट And या हायर पर्चेस कुठल्यामध्ये? higher purchase. Higher हायर purchase. पर्चेस. हायर पर्चेस सिस्टम मध्ये जर एखादा हप्ता पुढचा नाही दिला तर तो विक्रेता आहे तो काय करतो? ज्याला कोणाला माल विकलेला असेल, गुड्स दिलेला असेल ते परत घेऊ शकतो. म्हणजे का? कारण का? त्याच्यामध्ये जी मालकी आहे, वस्तूची मालकी, कागदपत्र वगैरे असतील शेवटचा हप्ता दिल्याशिवाय दिली जात नाही. पण इन्स्टॉलमेंट पर्चेस सिस्टम मध्ये अशा पद्धतीनं एक हप्ता जरी दिला आणि पुढची नाही दिली तरी ती वस्तू जप्त करता येत नाही. कारण का? ती ओनरशिप जी आहे ती इमिजिएटली ट्रान्सफर आफ्टर द पेमेंट ऑफ सायनिंग अमाऊंट. पहिला हप्ता दिल्याबरोबर त्या वस्तूची मालकी इन्स्टॉलमेंट पर्चेस सिस्टम मध्ये त्या ग्राहकाला दिली जाते. हायर पर्चेस मध्ये शेवटचा हप्ता दिल्यानंतर दिली जाते. अशा पद्धतीचे हे तुम्हाला करता आलं पाहिजे, बघता आलं पाहिजे. आता रॉयल्टी लास्ट आहे बघा. रॉयल्टी अकाउंट आहे लास्ट. रॉयल्टी म्हणजे काय? व्हॉट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? Periodical payment for the certain property or rights Yes. can be stated as royalty. Yes. Periodical payment for the use of certain property or rights. एखादी मालमत्ता किंवा हक्क वापरल्याबद्दल काही कालावधीसाठी जे पैसे दिले जातात त्याला रॉयल्टी किंवा अधिकार शुल्क असं म्हटलं जातं. म्हणजे समजा एखादी कादंबरी आहे, त्या कादंबरी सिनेमा काढायचा असेल तर ज्याने कादंबरी लिहिलेली असेल त्याचे हक्क आहेत आणि त्या कादंबरीवर त्याला सिनेमा काढत असताना त्याला काही त्याचे मानधन द्यावं लागतं. म्हणून याला म्हणायचं रॉयल्टी. अलग लक्षात सर्वांनी? तसंच एखादी जमीन आहे, ती जमीन कसायची आहे, त्यासाठी ती जमीन वापरायला द्यायची आणि त्या जमिनीच्या वापराबद्दल त्याला वर्षाला काही अमाऊंट, पिरियडिकल अमाऊंट म्हणजे इयरली अमाऊंट, 6 मंथली, 2 इयरली पेड टू द ओनर, दॅट ओनर ऑफ दॅट असेट इज रॉयल्टी. लक्षात आलं का? आता ही रॉयल्टी जी आपण असते, ही रॉयल्टी आपण कॅल्क्युलेशन करत असताना आपल्याला ही रॉयल्टी देत असताना एक 2-3 प्रकार बघायला लागतात. त्याच्यामध्ये कन्सेप्ट आहेत, तेवढ्याच कन्सेप्ट या रॉयल्टी मध्ये बघायचे, बाकी काही याच्यामध्ये बघण्याची गरज नाही. कोणत्या कोणत्या कन्सेप्ट आहेत? एक मिनिमम रेंट आहे,
दुसरी शॉर्ट वर्किंग आहे, तिसरी सरप्लस आहे, चौथी शॉर्ट वर्किंग उपड. बरोबर आहे का? रॉयल्टीच्या अंतर्गत मिनिमम रेट आहे, शॉर्ट वर्किंग आहे, सरप्लस आहे आणि शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट. व्हॉट इज मिनिमम रेट? Amount of rent which the lease is required to pay the lessor. काय म्हणले? Amount of the rent which the lease is required to pay the lessor, whether he has derived any benefit or not. Yes. Specific amount is to be paid to the landlord, to the owner, every year is known as a minimum rate. एक ठराविक रक्कम पर इयर द्यावी असं जे ठरलेलं असतं ऍज पर द एग्रीमेंट, त्याला मिनिमम रेंट म्हणतात, किंवा मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन ऍज डेड रेंट. Paid rent, gross Paid rent, and fixed rent. डेड रेंट असे दोन याच्यावरचे प्रश्न होतील. पहिला रॉयल्टीचा एक तिसरा होईल. शॉर्ट वर्किंग म्हणजे काय? What do you Excess mean of by short? minimum rent over actual royalty. Yes. Minimum rent and royalty, there is difference. Royalty means the amount that will be calculated on the basis of their production, their output, units. त्याच्यावर तुम्हाला रॉयल्टी काढली जाते. मिनिमम रेंट म्हणजे तुम्हाला काही ठराविक रक्कम दरवर्षी द्यावीच लागेल, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये ती रक्कम जी मिनिमम रेंट आहे आणि रॉयल्टी आहे त्याच्यामधला डिफरन्स बघायचा, आणि तो डिफरन्स म्हणजे शॉर्ट वर्किंग. शॉर्ट वर्किंग म्हणजे आता समजा काय असं मिनिमम रेंट म्हणजे काय ठरलं की बाबा हा ठीक आहे, हे तुम्ही जमीन कसायला घेतली, 10 वर्ष घेतली, आता तुम्ही वर्षाला आम्हाला कमीत कमी 20,000 रुपये भाडं द्या, 20,000 रॉयल्टी द्या, एक 20,000 हे द्या, त्याचं भाडं किंवा काय असेल ते द्या मोबाईल. 20,000 ही मिनिमम रेट. आणि त्यांनी काय सांगितलं की रॉयल्टी द्यावी लागेल तुम्हाला. समजा म्हणजे रॉयल्टी पण ठरली, समजा उत्पादन ते कमीत कमी 20,000 तर द्यायचीच आहे, पण त्यातून जे उत्पादन निघाल त्या प्रत्येक टनाला तुम्ही 5 रुपये द्या. अशा पद्धतीनं ही रॉयल्टी कॅल्क्युलेशन करायची. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये एक रूल आहे की मिनिमम रेंट ऑर रॉयल्टी विच एव्हर इज हायर इज पेड टू द लँडलॉर्ड, पेड टू द ओनर. मिनिमम रेंट आणि रॉयल्टी याच्यापैकी जी जास्त रक्कम असेल ती द्यायची असते. आणि म्हणून शॉर्ट वर्किंग संकल्पना कशी आली? समजा मिनिमम रेट 20,000 रुपये द्यायचं आहे, तुम्हाला सांगितलं की 5 रुपये एका युनिटला तुम्हाला रॉयल्टी द्यायची आहे. पहिलं वर्ष आहे 10,000, 3,000 हे झालं, समजा 3,000 टन उत्पादन झालं, 5 रुपये एका टनाला रॉयल्टी आहे. एकूण रॉयल्टी किती झाली? 3,000 टन उत्पादन आहे आणि 5 रुपये एका टनाला रॉयल्टी आहे. किती रॉयल्टी झाली मग? अरे तुम्हाला गुणाकार पण करता येत नाही का? 3,000 युनिट्स आर प्रोड्युस्ड, रुपीज 5 per ton is royalty. What is the amount of royalty? 3,000. किती? 60. अरे 3,000 रॉयल्टी, 3,000 टन उत्पादन झाले, एका टनाला 5,000 म्हणजे किती रुपये झाले? 3,000.